बोले सोने हाल सासरी अकाल। वाजू का खालसा वाजू की फतेह। अकाल चलत की टीम अज ईस्ट लंडन बाकी पहुंची है। अज इतने स्पैशल साडा मकसद आंदा कि गुरु घर एक पहला शुरू होया सी 50 साल पहला ईस्ट लंडन बाकी दे विच तकरीबन 50 साल बाद अज नवी इमारत बनी है। अगर जो मैं कहा आई वोंट बी रॉन्ग कि यूरोप च वन ऑफ द बिगेस्ट एंड ब्यूटीफुल गुरु घर बनया। हर गुरु घर अपने तरीके अच्छे अच्छे बने ने, लेकिन इन्हें भी नंबर खट लिया अपना बिगेस्ट गुरुद्वारा एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल। बड़ा खर्चा होया गुरु घर के विच। पता लगा कि काफ़ी संगत पहुंचेगी इतने, क्योंकि इन्होंने स्पैशल परमिशन लीती है कौंसल के कोलों, क्योंकि अज इन्हों ओपनिंग सैरमनी गुरु घर की फ्रॉम पुराना गुरु घर जरा बिल्कुल नाल है वो बिल्डिंग इट्स अ ह्यूज बिल्डिंग। बहुत खर्चा होया गुरु घर के। तुम देखते हो बिल्डिंग के जोड़े इमारत वगैरह खड़ी की है, जोड़े स्टोन मार्बल आया इंडिया तो आया, बड़ा फर्नीचर इंडिया तो आया। तकरीबन 2014 तो एक गुरु घर च बनना स्टार्ट हो रहा है। आर्कीटैक्चर का परमिशन का पैसे का अरेंज करने काफ़ी लंबा प्रोसैस है, लेकिन बहुत अच्छा लगता पाया जो गुरु घर आने हो। तुम देखते हो कि सिटी के ईस्ट लंडन बार्किंग के गुरु घर बनया। जिथे भी तुम लंडन के आले दुआले रहने हो, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल। बड़िया सहूलतां ने इस गुरु घर के बच्चों लिए रखिया ने, होर इदा के कैंप वगैरह करते हैं, वैडिंग लिए हॉल बड़े अच्छे है। और सारे वड्डी गल इस गुरु घर के घट्टो घट्ट मन लगता है तकरीबन 80-90 कारों की कार पार्क हैगी डाउनस्टेयर्स इन द बेसमेंट के, और बाहर भी बहुत हैगी है। सो मद्देनजर रखे कि फैसिलिटी गुरु घर च कमियां हैगियां ते उस इन्होंने पूरी की ने। तो मैं बहुता टाइम नहीं जाया करूँगा। मैं चाहूँगा कि तुम देखो, प्लीज़ एंड तक प्रोग्राम देखो। तुम सारे गुरु घर वाले दिखावे। बाकी बड़े अच्छे रागी जत्थे आने कीर्तन होएगा, वो भी तुम आनंद मानो। तो बाद में वाजू का खालसा वाजू की फतेह। मुदावनी महला पंजवा। थाल विच तिन वस्तु पइयो, सत संतोख विचार। अमृत नाम ठाकर का पयो, जिसका सबसे आधार। जे को खावे जे को पुंचै, तिसका होए उधार। एह वस्त तजी न जाए, नित नित राखियो तारो। तम संसार चरण लग तरिय, सब नानक ब्रह्म प्रसारो। श्लोक महला पंजवा। तेरा कीता जातो मैनो जोग, मैं निर्गुण आरे को गुण नाही। आपे तरस पया मेरामत होई। सतगुर सजन मिले, नानक नाम तन मन थीवै। तरस पया मेरामत होई। सतगुर सजन मिले, नानक तन मन थीवै। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। रागमाला राग एक संग पंच परंगन, संग अलपै अठो नंदन। प्रथम राग भैरव करी, पंच रागनी संग उचरी। प्रथम भैरवी बिलावली, पुन्या की गावे बंगली। पुन सुलेखी की पही बारी, भैरों की पांचों नारी। पंचम अर्थ दिशाक सुनावे, बंगालम मद मधु गावे। ललित बिलावल गावही अपनी अपनी भांत। अष्ट पुत्र भैरव के गावे गायन पात्र। दुतिया माल कौशक अलापै, संग रागनी पंचो थापै। गुण करी अर्देव गंधारे, गंधारी से होते उचारे।
ਤਨਾਸਰੀ ਪੰਚ ਉਗਾਈ ਮਲ ਰਾਗ ਕੋ ਸਕ ਸੰਗ ਲਾਈ ਮਾਰੂ ਮਸਤ ਅੰਗ ਮੇਵਾਰਾ ਪਰਬਲ ਚੰਡ ਕੋਸਕ ਉਬਾਰਾ ਹੋ ਖਾਟੋ ਭੋਰਾ ਨੰਦ ਗਾਏ ਅਸ਼ਟਮਾਲ ਕੋ ਸਕ ਸੰਗ ਲਾਏ ਪੁਨਿਆਇਓ ਹੰਡੋਲ ਪੰਚਨਾਰ ਸੰਗ ਅਸ਼ਟ ਸੁਤ ਉਠੈ ਤਾਨ ਕਲੋਲ ਗਾਇਨ ਤਾਰ ਮਿਲਾਵਹੀ ਤੇਲੰਗੀ ਦੇਵ ਕਰਿਆਈ ਬਸੰਤੀ ਸੰਧੂਰ ਸੁਹਾਈ ਸਰਸ ਹੀਰੀ ਲੈ ਭਾਜਾ ਸੰਗ ਲਾਈ ਪੰਚ ਵਾਰ ਜਾ ਸੁਰਮਾਨੰਦ ਭਾਸ ਕਰਿਆਈ ਚੰਦਰ ਬਿੰਬ ਮੰਗਲਨ ਸੁਹਾਈ ਸਰਸ ਬਾਨ ਹੋਆਈ ਬਨੋਦਾ ਗਾਵੇ ਸਰਸ ਬਸੰਤ ਕਮੋਦਾ ਅਸ਼ਟਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸਵਾਰੀ ਪੁਨਿਆਈ ਦੀਪਕ ਕੀ ਬਾਰੀ ਕਸ਼ਲੀ ਪਟ ਮੰਜਰੀ ਟੋਡੀ ਕਹੀ ਅਲਾਪ ਕਾਮੋਦੀਓ ਗੁਜਰੀ ਸੰਗ ਦੀਪਕ ਕੀ ਥਾਪ ਕਾਲੰਕਾ ਕੁੰਤਲ ਓ ਰਾਮਾ ਕਮਲ ਕੁਸਮ ਚੰਪੰ ਕੇ ਨਾਮਾ ਗੋਰਾਓ ਕਨ ਰਖ ਲਿਆਨਾ ਅਸ਼ਟ ਪੁੱਤਰ ਦੀਪਕ ਕੇ ਜਾਨਾ ਸਭ ਮਿਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗਵੈ ਗਾਵੇ ਪੰਚੋ ਸੰਗ ਬਰੰਗਨ ਲਾਵੇ ਬੈਰਾਰੀ ਕਰਨਾਟੀ ਧਰੀ ਗਵਰੀ ਗਾਵੇ ਆਸਾਵਰੀ ਤੈ ਪਾਸ਼ਾ ਸਿੰਧਵੀ ਅਲਾਪੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਸਿਓ ਪੰਚੋ ਥਾਪੀ ਸਾਲੂ ਸਾਰਗ ਸਾਗਰ ਆਇਓਰ ਗੁੰਡ ਗੰਭੀਰ ਅਸ਼ਟਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਕੇ ਗੁੰਡ ਕੁੰਭ ਹਮੀਰ ਕਸ਼ਟਮੇਘ ਰਾਗਵੈ ਗਾਵੇ ਪੰਚੋ ਸੰਗ ਬਰੰਗਨ ਲਾਵੇ ਸੋਰਠ ਗੋੜ ਮਲਾਰੀ ਧੁਨੀ ਪੁਨ ਗਾਵੇ ਆਸਾ ਗੁਨ ਗੁਨੀ ਉੱਚੈ ਸੁਰ ਸੋ ਪੁਨ ਕੀਨੀ ਮੇਘ ਰਾਗ ਸਿਓ ਪਾਚੋ ਚੀਨੀ ਬੈਰਾ ਧਰ ਗਜ ਧਰ ਕੇਦਾਰ ਜਬਲੀ ਧਰ ਨਟਿਓ ਜਲ ਧਾਰਾ ਪੁਨ ਗਾਵੇ ਸ਼ੰਕਰ ਹੋ ਸਿਆਮਾ ਮੇਘ ਰਾਗ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਨਾਮਾ ਕਸ਼ਟ ਰਾਗ ਉਨ ਗਾਏ ਸੰਗ ਰਾਗਨੀ ਤੀਸ ਸਭੈ ਪੁੱਤਰ ਰਾਗਨ ਕੇ 18 10 20 ਕਸ਼ਟ ਰਾਗ ਉਨ ਗਾਏ ਸੰਗ ਰਾਗਨੀ ਤੀਸ ਸਭੈ ਪੁੱਤਰ ਰਾਗਨ ਕੇ 18 10 20 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੰਦ ਭਇਆ ਮਿਰ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ ਸ਼ਬਦੋ ਤਗਾਵ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵਹਿ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵਹਿ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਇ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਬਿਟੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੁਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਾਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। तुमरे दात में तुम ही तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने। बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। अरदास ओंकार श्री वाहिगुरु जी के फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आए जिस डिठै सब दुख जाए तेक बहादुर सिमरिया कर नौ निध आवे ताए सब थाई होए सहाय। 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होए सहाय। 10 पातशाहां दी जोत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जे। पंजा प्यारियां 4 साहिबजादियां 40 मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देग चलाए तेग वाहे देख के आंडट किता तिना प्यारिया सचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जे।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੈ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਕੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਾਨੇ ਹਾਰਿਆ ਨਾ ਚਰਵਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੇ ਸਦਕੇ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਇਆ। ਤਿਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रशिया रियायत, देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जे। सिखां नूं सिखी दान, केस दान, रहत दान, बबेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, दाना सरदान, नाम दान, श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान, चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल, धर्म का जय जयकार खालसा जी बोलो जे। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची, मत पत दे राखे आप अकाल पुरख, अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो। श्री ननकाना साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया, खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। निमाणियां दे मान सतगुरु, निताणियां दे तान सतगुरु, न्योटियां दी ओट सतगुरु, धन धन गुरु गरीब निवाज साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। आप जियां दे पावन चरण कमलों विच अरदास बेनती जोदड़ी, जिसका कारज तिन ही तिस ही किया, मानस क्या विचारा राम, सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए, मन चिंदिया फल पावना, हाँ मैं विच हो जाए दे महावाका अनुसार। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सिंह सभा लंडन ईस्ट गुरुद्वारा बारकिंग अते गुरुद्वारा सैवन किंग समूह प्रबंधक कमेटी अते गुरुद्वारा साहिब की बिल्डिंग कमेटियां, जिन्होंने के आप जी ने अपने नवे महलों की उसारी वास्ते कार्य सौंपे सन। आप जी की अपार कृपा सदका कारज संपूर्ण होए। आप जी ने नवे महलों में परसों रोज तो प्रकाशमान हो के संगतां नूं खुले दर्शन दीदारे बख्शी। उपरंत धुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई जी दे श्री अखंड पाठ साहब समूह गुरुद्वारा साहब की बिल्डिंग कमेटी वालों गुरुद्वारा साहब की प्रबंधक कमेटी के सहयोग सदका ते समूह संगतां के सहयोग सदका परसों रोज तो तुर्की बाणी के श्री अखंड पाठ साहब प्रारंभ करवाए सन। आप जी की अपार कृपा सदका बाणी आद तो मत तो संपूर्ण उच्चारण की गई। इस वक्त आप जी की हाजूरी विच संगतां की हाजरी विच निर्विघनता सहित भोग पाए गए। बाणी दे जाप करदे समूह गुरुद्वारा साहब के सेवादारों पासों सेवा करदे होइयां बेअंत भुलां चुकां दी खिमा अगे तो समत बख्शनी। बाणी पढ़ी सुनी दर प्रवान करनी, बाणी दा महात्म दरते आईयां समूह साध संगतां दे हिरदियां विच वसाउणा। अगे तो भी सच्चे पातशाह जीओ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਸੇਵਾ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਣੇ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਖੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਹ ਰੋਗ ਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਐਸੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਦੀਵਾਨ ਹਨ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਤੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਮੈਦਾਨੇ ਦੀਵਾਨੇ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੀਲਾ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਫਲੋਰਾ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਲੇਟ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੈਂਬੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾ ਰਾਏ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਿੰਗ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ, ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕਾਇ ਸਿੰਘ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ, ਸਰਦਾਰ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਮਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਰਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ 2 ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਰਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਪਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਤਰੀ ਜਾਚਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾਲ ਭਰਨੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਿਆ ਭਰਿਆ ਬਤੀਤ ਕਰਾਣਾ, ਹਰ ਮੈਦਾਨੇ ਦੀਵਾਨੇ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਹੁੰਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਈ, ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਰਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਮੈਦਾਨੇ ਦੀਵਾਨੇ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਦਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ, ਜੋ ਜੋ ਛਕੇ ਸੋ ਆਪ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜਪੇ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ੋ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ ਕਰੋ। ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਭਏ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की जो प्रभ को मिल बोच है खोज शब्द में राज करेगा खालसा आकी रहे ना ख्वार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सोतरे जो शरदा कर सेम दे गुर पार उतारन
ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ ਚਿੰਤਾ ਲਾਏ ਹਮਾਰੇ ਪਵਰ ਨਾ ਸੁਝੈ ਤੁਝੇ ਖਾਰ ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਤੋ ਦੁਆਰੇ ਲਿਖੈ ਛੋੜਿ ਲਿਖੈ ਛੁਟੈ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਲਿਓ ਉਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਸਭਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਸ਼ਾ ਪਰਿਓ ਰਾਖ ਲਿਓ ਇਹ ਬਾਰੇ ਸੋਗੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਐਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਕਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਸਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਦਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਈਐ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਚਰਣੀ ਲਾਇਆ ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਚਰਣੀ ਲਾਇਆ ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਪਾਇਆ ਜਹ ਜਾਈਐ ਤਹਾਂ ਸੁਹੇਲੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਸਦਾ ਸੁਭਾਏ ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਸਗਲੇ ਫਲ ਪਾਵੋ ਜੀ ਕੈ ਸੰਗ ਸਹਾਏ ਰਹਾਉ ਨਾਰਾਇਣ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰਾ ਹਮ ਸੰਤ ਜਨਾਰੇ ਨਾਰਾ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਕਰ ਲੀਨੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਜਸ ਦਿਨੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ
ਸਦ ਜੀ ਸੰਗ ਰਖਵਾਲਾ ਹਰ ਦਿਨ ਰੈਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ ਬੋੜ ਨਾ ਜੁਨੀ ਪਾਈਐ ਜਿਸ ਦੇਵੈ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਹਰ ਰਸ ਤਿਨਹੀ ਜਾਤਾ ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਇਆ ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। भगतां की टेक तू संतां की ओट तू भगतां की टेक तू संतां सच्चा सिरजनहारा सच्चा सिरजनहारा सच्चा सिरजनहारा सच्चा सिरजनहारा भगतां की टेक तू संतां ओट तू
सच तेरे खजीनिया सच तेरा पासारा सच तेरा पासारा सच तेरा पासारा भगता की टेक को सत्ता की ओट भगता की टेक को सत्ता की ओट सच्चा सिरजनहारा सच्चा सिरजनहारा सच्चा सिरजनहारा सच्चा सिरजनहारा तेरा रूप अजब है अनूप तेरा तरसारा तेरा रूप अगम है अनूप तेरा
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। सतगुरु तेरा जस गावा जी, रहमत करे ओ सतगुरु तेरा जस गावा। तुम्हारी जी आशा लेके आए हाँ असी शरण तुम्हारी। चरनी लालो हाजरी दर शीस झुकावा, रहमत करे ओ सतगुरु तेरा जस गावा जी, रहमत करे ओ सतगुरु तेरा जस गावा। तेरे बाजों असादा कोई नहीं सहारा, तेरे बाजों असादा कोई नहीं सहारा। असी कल जुगी दीप हाँ तू बख्शण हारा जी, असी कल जुगी दीप हाँ तू बख्शण हारा। तू सागर में मछली किदा था पावा, रहमत करे ओ सतगुरु तेरा जस गावा जी, रहमत करे ओ सतगुरु तेरा जस गावा।
ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰੋ। ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਅਕਥ ਹੈ ਕਿੰਜ ਆਖ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਅਕਥ ਹੈ ਕਿੰਜ ਆਖ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਰਹਿਮਤ ਕਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਜਸ ਗਾਵਾਂ ਜੀ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਜਸ ਗਾਵਾਂ ਜੀ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਜਸ ਗਾਵਾਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨਾ ਸਾਕੂ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਜੀੜਾ ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਪੈ, ਭੀਤਰ ਵਗੈ ਕਾਤੀ। ਪਰਨਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਏ। ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਤਨ ਵੀ ਹਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਵਡਭਾਗੀ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਹਾਨ ਰਹਿਮਤ 2 ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦਾ ਉੱਤਰ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦਈਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਵਤ ਸਿੱਖ ਜੋ ਪਾਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ 2 ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਮੂਨ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਗਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੰਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਡਿਨਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 9 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 47 ਸਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਰਾਗ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਰਾਗ ਵਰਤੇ ਨੇ। 19 ਰਾਗ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਜਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗੰਧਰਵ ਰਾਗੀ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਲਯੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਏ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਛਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਅਗੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਖੀਰਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਈ ਨਹੀਂ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਉੱਜੜ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਅਗੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਵਗੁਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਾਂ
महाराज सच्चे पातशाह दे शब्द पढ़दे आ, कोई आखे भूतना को कहे कोई आखे भूतना को कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक विचारा। कोई बेताला कहंदा सी, कोई कुछ कहंदा सी, पर महाराज कहंदे सी तुहाडा भला होवे। जिन्हां ने नफरत कीती महाराज कहंदे वसदे रहो। भाई मरदाना जी कहंदे महाराज जेड़े दुध पिआउंदे ने, जेड़े जल पानी छकाउंदे ने, उन्हां नूं कहंदे जे उजड़ जाओ। जेड़े सानू लायक नहीं करते, पसंद नहीं करते, उन्हां नूं कहंदे जे वसदे रहो। महाराज इहदे विच अंतर की है जेड़ा समझाया जावे। ते गुरु नानक साहब जी कहंदे जेड़े सानू प्यार नहीं ना करते, पत्थर मारदे ने, बुरा भैड़ा बोलदे ने, इन्हां नूं तां आखिया वसदे रहो, इन्हां दी पैदाइश ना वध जावे। ते जेड़े दुध पिआउंदे ने, जेड़े लंगर छकाउंदे ने, इन्हां नूं तां आखिया उजड़ जाओ। कोई इंग्लैंड विच जावेगा, कोई अमेरिका दे विच, कोई न्यूजीलैंड दे विच, वर्ल्ड दे विच किलर जाणगे। जिथे जिथे जाणगे उत्थे गुरुद्वारा साहिब बनाउणगे, उत्थे लंगर चलाउणगे, गुरु कीआं संगतां दी सेवा करया करनगे। गुरु नानक देव पातशाह जी कहण लगे ये सिੱਖੀ दी फुलवाड़ी जिहड़ी है वधेगी फुल्लेगी। एक बारी कह दो सतनाम श्री वाहिगुरू। मैं आम बुजुर्गां नूं मिलदा है, आपां वेखिया है कि लंबे समय तो कुछ इस वक्त साडी मैनूं लगदा 3rd जनरेशन जिहड़ी ਉਹ इंग्लैंड दे विच चल रही है। बहुत सारे परिवार ने जिन्हां दी चौथी पीढ़ी भी चल पई है। सतगुरु की कृपा है और साडियां बुजुर्गां ने सख्त मेहनतां करके उस वेले गुरुद्वारे बनाए। और अज भी मेरी ओ भैणों, मेरे सत्कारयोग वीरो, बिल्डिंग कोई भी बड़ी वधिया हो सकती है। वड्डे तो वड्डियां आलीशान बिल्डिंगां ने, वड्डे वड्डे घर ने लोकां दे, पर उहनूं केवल ते केवल घर ही किया जाएगा। किसी बंदे ने अपने घर दे विच, अपने बैडरूम दे विच वधिया LED लाइटां लाइयां ने, बहुत वधिया बेडरूम बनाया होवेगा, 10-15 बेडरूम दा घर बनाया होवेगा, जिंदगी दे विच अपनी पूंजी जिहड़ी अपने घर दे उत्ते लगाई होवेगी। पर माफ करना, सत्कारयोग है जिन्ना मेहनत कीती ने, सारियां दे घर सोहणे होने चाहिए ने। पर जो सानू गुरु नानक दे घर दे विच आण के मिल जावेगा वो उस घर दे विच नहीं मिलेगा। किन्नी वधिया बिल्डिंग बन जावे, जिन्ना चिर गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश नहीं होवेगा उन्ना चिर आपां ये नहीं कहांगे जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे। गुरसिੱਖੀ सो थान भालिया लै धूड़ मुख लावा। गुरसिੱਖਾਂ की घाल थाए पई जिन हर नाम ध्यावा। जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा। जदों कोई घाल घालना घालोगे ना ते इत्थे आण के तुहानू ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਨੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਧੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ, जिन्हां दे कोल जॉब नहीं उन्होंने जॉब मिलनी, क्योंकि दुनिया की कोई चीज रह ही नहीं जानी जिहड़ी असीं इत्थे आण के अरदासां करनियां, ज्ञानी जी दे कोलों अरदासां कराउणियां ने, आप अरदासां करनियां, गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह ने निहाल करना। ते अज ये जिहड़ा सतगुरु की अपार कृपा हुई है, नवीं बिल्डिंग बनी सी गुरुद्वारा साहिब की, ओहदी ओपनिंग हुई है, सतगुरु जी की अपार रहमत हुई है। मैं एक जल्दी जल्दी होर तुहाडे नाल बेनती कर जावां। जिस तरह गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह ने ढाडी साजे ना जी, साडे पतामा ने, ढाडियां दे पतामा ने, गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह सानू गुरु नानक दे घर दे विच लिआउण वाले ने। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने 52 कवि थापे ने, कविश्री जिन्हां दे विचों अर्पण होई है। महाराज पौंटा साहिब दी धरती ते राजा मेदनी प्रकाश उहने एक बड़ा वड्डा घर बनाया, बंगला बनाया ते आनंदपुर साहिब आ गया। तवज्जो देना गुरु प्यारी साध संगत जी, आनंदपुर साहिब आण के सत्कारयोग माता गुजरी जी नूं कहंदा माता जी मैं वड्डा घर बनाया है, गुरु ने कृपा की बंगला बनाया है, ते मेरी इच्छा है भी घर दे विच अपनी फैमिली अपने परिवार नूं लैके बाद दे विच जावांगा। पहला गोबिंद राय गुरु महाराज साहब जी दे दर्शन करने ने, गुरु गोबिंद सिंह जी दे चरण पवा दिओ। माता जी ने आख्या बेटा राजे ने घर बनाया है ते इहदी इच्छा है भी इहने बंगला बनाया, इहदे घर दे विच चरण पाए जाण, तुसीं जाओ। महाराज ने अपने नाल सिखां नूं लिया ते राजे मेदनी प्रकाश दे घर दे विच बंगले दे विच आ गए। महाराज कदी बंगले नूं वेखण इधरों, कदी उपर चले जाण, नवां बंगला बनिया है। जिस तरह गुरुद्वारा साहिब की नवीं इमारत बनी है तो आपां नूं चाह है भी वेख्या जावे भी किन्नी सोहनी गुरु के प्यारिਆਂ ने कृपा की। महाराज का घर जिहड़ा है वो गुरु नानक देव पातशाह के घर जिहड़े ने, वड्डे वड्डा पार तेरा मरतबा, रंग बरंगा नेक न जापन करतबा, जियां अंदर जियो सब किछ जान ला, सब को तेरे वस
ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਘਰ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਏ, ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਚਹਿਕ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੰਛੀ ਚਹਿਕਦੇ ਨੇ, ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੰਗਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਵੀ ਜਣੋ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਓ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਈਏ, ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੀ ਨਾ ਸਕੇ, ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਮਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਛੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਏ, ਇਹਦੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਜਮਨਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁਖ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਜਮਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਛੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਲੇ ਬਚਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਮਨਾ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਓ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਏ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਛੱਲਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਵਗਦੀ ਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਭਾਗ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। 12 ਰਾਤਾਂ ਤੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾ ਲੱਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 12 ਰਾਤਾਂ ਤੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਏ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖੋ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਜ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਵੱਜ ਜਾਣ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਔਰ ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਕੇ ਰੂਪੇ ਸਭਾਏ ਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਹਿ ਗਏ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਏ, ਮੇਰੀ ਬਾਬਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਬਤ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਜੇ। ਆਪਾਂ ਫਰਮਾਨ ਪੜਦੇ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰ ਭਲਾ ਹੋ ਭਲਾ, ਅੰਤ ਭਲੇ ਦਾ ਭਲਾ, ਉਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਛੰਕਿਆਂ 'ਚ ਨਿਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਆਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਢਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੀਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਏ, ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਰੇਤ ਪਾਈ ਏ, ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਚੰਗੇ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ 2 ਘੋੜੇ ਖਰੀਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਖੋਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੋ,
ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਗੋਲਕਾਂ ਚ ਮਾਇਆ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਪਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਕਸ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਚ ਲਾਉਣੀ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਗਰੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਚਰਨ ਛਰਨ ਗੋਰੇ ਇੱਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਜਬੇ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਵੇ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਇੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 7 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5 ਪਿਆਲੇ 5 ਪੀਰ, ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ, ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ, ਗਲ ਭੰਜਣ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਕੇ ਰੂਪੇ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਉੱਠੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅਮਾਨਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਖੋਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ 2021 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1677-75 ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 450 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੱਚੇ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੇ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਤਾਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਦੋਤਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਆ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 5-5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, 12 ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੂਰਪ ਦਾ ਟੂਰ ਲਾਈਦਾ, ਇਟਲੀ, ਜਰਮਨ, ਔਰ ਦਾਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮਨ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 110 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ ਜੀ, 110 ਸਾਲ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਉਧਰ ਹੀ ਮਨ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲੰਡਨ ਈਸਟ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਰਕਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 3 ਰੋਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਖੰਡ ਜਾਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਭੋਗ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 1-2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਕ ਆਈਟਮ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਬਾਜ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬੱਲੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਣਕ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ, ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਸਟੈਚੂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਬਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਛੜੋ, ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂਤੀ ਸਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀਗੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੈਚੂ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ।
ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਕਲਚਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਦੋਂ ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਸਟੈਚੂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਬਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇੱਧਰ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਲਚਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਆਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜੋ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅੱਜ ਬਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਓਪਨਿੰਗ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਜਾਂ ਕਾਲ ਚੈਨਲ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਲੋਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਦਿਹਾੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਈਸਟ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬਾਰਕਿੰਗ ਵਿਖੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਸਾਡੀ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਈਸਟ ਲੰਡਨ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡਾ ਯੰਗ ਯੂਥ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਣ ਕੇ ਹੋਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਈਸਟ ਲੰਡਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਸਕਾਈ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਆਇਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਸੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਰੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਆ ਇੱਕ ਆਈਕੋਨਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਇਸ ਲੰਡਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਆ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ, ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ, ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੂਲਚ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਹੋਰ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ੈਂਡ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਬੜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ। ਸੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ 2012 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ, 7-8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 9 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆ। ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣੀ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਕਈ ਜਾਣੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੀ ਈਸਟ ਲੰਡਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਡਨ ਈਸਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ
ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੋ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਈ ਰੀਜ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਈਸਟ ਲੰਡਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਰੈੱਡ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈਵਰਿੰਗ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ PTC ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, finally got here, an historic day here in Singh Sabha Barking, East London. As you have seen today, the remarkable building behind us is now open for the Sangat. Big thank you to the Sangat who have been a part of this major project for the last 8 years, from acquiring the land, moving it to planning permission, and then finally into the construction phases which last the last 4 or 5 years. Many difficulties in this process, but from the support of yourselves, the Sangat, with the guidance of our management committee and our build committee, we've finally got here today. And what a proud day it is. You've seen some of the remarkable design, some of the remarkable key features, lots more to show in the coming days. Please, if you haven't had the chance to come down, please do come down in the coming weeks, keeping in mind the COVID restrictions, and come and have a look at this magnificent building for yourselves. Big thank you to all the media who's covered us today, especially Akal channel who've been with us since this morning. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. It's a very historic day in East London. Jara aj nawa Gurdwara, Barking Gurdwara Sahib khul gaya. It's taken 8 years to build, and this was completed now. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ, because this is a very auspicious occasion ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ has been a lot of hard work and a very costly exercise, and but end ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ through COVID ਜਾਂ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, it was very difficult, but after all that ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ to a very high standard and a beautiful standard. Is one of the best buildings around, especially in East London, probably one of the best around the world, and the Sachi Gale put Sadi East London on the map. So मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ has done very well. Also like to thank Akal channel for coming here ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, and please ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ and ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ please donate generously. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਵੀਂ ਓਪਨਿੰਗ 7 ਕਿੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਰਕਿੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ।
लॉकडाउन तो बाद अज इन्नी खुशी हो रही है, संगतां दे दर्शन होए ने, महाराज दे दर्शन होए ने, आपां चल के आए हैं, बहुत रौनकां लगियां होईयां ने। महाराज कृपा करे ये लॉकडाउन जल्दी तो जल्दी खुले तो आपां गुरु घरां विच आके सारियां दे सेवावां कर सकीए ते आपां रल मिल के उसे तरह पहले तरह कीर्तन कथा विचारां होण, संगतां दी सेवा करिए। बहुत खुशी हुई है, बहुत बहुत वधाइयां सारियां संगतां नूं, बहुत बहुत वधाइयां। मैं फिर वधाइयां देनी हाँ। महाराज सारियां संगतां नूं अपने दरां दे नाल चरनां दे नाल जोड़न ते अपनी सेवावां आप लैण। बहुत बहुत खुशियां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अकाल पुरख का बहुत बहुत शुक्र है जिसने बड़ी कृपा करके इस इलाके में 5-6 बारों में वसन वाले सारे गुरसिखां नूं ये उद्यम बख्शिया। 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਥਾਨ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਬਣਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲੰਡਨ ਈਸਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਸਭਾ 7 ਕਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। बावजूद इसके अज असी इस मुकाम पर आ गए, इस थां पर पहुँच गए हाँ कि शानदार बिल्डिंग जी बनी है। मैं यूँ कहा भावें सारिया बिल्डिंग जी यूके च नवे गुरुद्वारे बने ने बहुत अच्छियां बनिया ने, पर सिख संगतां याद करनगियां, प्यार करनगियां जिवें हुंदल जी होरां ने आखिया है, जिस डिज़ाइन की ते जिवें लोड़ां साडियां आउण वाली जनरेशन दीयां ने उन्हां नूं पूरीआं करन वाली ये बिल्डिंग बनी है। मैं ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਪਾਉਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। उम्मीद रखता कि तुहानूं सारा प्रोग्राम बड़ा अच्छा लग्या होगा। अकाल चलने की हमेशा कोशिश हुई है कि शुरू तो लैके अखीर तक तुहानूं दिखाइए कि हर दुनिया की हो रहा है। अज गुरु घर की ओपनिंग सैरेमनी हुई ईस्ट लंडन बार्किंग के विच, ते हर तरह का तुहानूं इंतजाम दिखाया गया कि गुरु घर की हो रहा है। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ, ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਨੈਸਟਲੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਾਸੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰੱਬ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇਗੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बोले सोने हाल सा